Anyway, okay, so we had class test on specification point 2 to 5 on 24th of July, which is last class basically. So আজকে আমরা এটার কারেকশনটা নিব। আপনাদের অনেকেই এখানে অ্যাবসেন্ট ছিলেন, যারা পরে জয়েন করবেন ডেফিনেটলি এই ক্লাস পেপার সলভিংটা বা ক্লাস টেস্ট পেপার সলভিংটা আপনারা খেয়াল করবেন। So total 25 marks, total allocated time should be 35 point something. I gave 35 because it is less than 35.5. And here is the first question. So প্রথম কোশ্চেনটাতে বলা হচ্ছে two cars x and y are positioned as shown at time t equals to 0. They are traveling at the same direction. X is 50 meters behind y and has constant velocity of 30 meters per second. Y has constant velocity of 20 meters per second. What is the value of t when x is level with y? So এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে অর্থাৎ ক্লাস টেস্টের আগের ক্লাসে এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি। Exactly the same question, and luckily I gave you the same question. So প্রথমত আমরা কি করা উচিত আমাদের, বা তারা কি বলতে চেয়েছে? X with a speed of 30 meters per second moving in the rightward direction, Y with a speed of 20 meters per second moving in the rightward direction. But তাদের মধ্যে ইনিশিয়ালি একটা ডিফারেন্স ছিল 50 meters. At a time t, the distance is going to be 0 between them, right? So তারা বলতে চাচ্ছে what is that time t? তো এটা বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? আমাদের একমাত্র ক্লু বলেন 6 to 7. Excuse me. So what clue they give is the distance between x and y is going to be same after time t. So if I look at the distance equation, they give the initial velocity 30 meters per second, and they give another initial velocity of y, which is 20 meters per second. So এখান থেকে যদি আমরা ক্লুটা কনসিডার করি, what's the clue? What is their acceleration? The acceleration is 0 because they say it's a constant velocity, and this one is also constant velocity. Do we know the final velocity? It is the same, so I don't have to use that equation. So what equation we shall use? S equals to ut plus half a t square. Again, half a t square part 0. U into t for x and u into t for y for a particular time t, yes, or after a time t, s is the same. U is 30 and that t is this, and quarter khetre u is 20 and t is exactly the t. So what is the distance for x that it travels? X travels a distance, let's say s. In that time, y travel how much distance? It's 50 minus s, or it travels less 50 meters with compared to the x. এই দুটো distance কে যখন আমরা similar দেখাবো with compared to ut, right? We get two equations and we get two unknown, distance and the time. So যখন আমরা ডিসটেন্সের এই ভ্যালুটাকে বের করতে চাইবো with compared to that time t, রিপ্লেসিং মেথড ইউজ করে আমরা এখানে 50 মিটার পাবো, যেটা আমরা লাস্ট দিন ডিসকাস করেছি। যদি আপনাদের একটা ক্যালকুলেশন শো করতে হয় দেন আই ক্যান শো ইট অ্যাট দ্য বোর্ড। চাই দরকার আছে? করেছিলাম, দরকার আছে স্টিল? আপনার লাগবে? আচ্ছা ঠিক আছে, স্টপ শেয়ারিং। Let's say this is very different thing, and this is x. Another car is here, this is y, moving at a velocity of 20 meters per second, and the distance between x and y initially is how much? 50 meters. Now at a particular time t, x and y is going to be aligned at the same position, which is their distance, horizontal distance is going to be 0. তাহলে এই পার্টিকুলার পার্সপেক্টিভে যদি আমরা চিন্তা করি কি কি দেয়া আছে, কি কি ক্লু আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে। It is traveling at a constant velocity, this one is traveling at a constant velocity. So both of them are ax, that is equals to ay, and that is equals to 0. Right? Distance travel at a particular time t, if I say this is sx, and let's say sx and sy, এইটা যত ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে sy তার চেয়ে কত ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে sx minus অর্থাৎ
sy actually sx যত distance travel করবে তার চেয়ে 50 meters কম distance travel করবে for sy. Sorry, sy is to sx minus 50. So that's one equation. You have got the values of acceleration, you have got the initial speed, and what is the factor they asked for? The time. So displacement, acceleration, time, initial velocity. What is the equation? No final velocity. So final velocity shall add the equation which is s equals to ut plus distance. So if I plot here that s equals to ut plus half a t square, and let's say this is all for x, then this one is 0, right? Ux, tx, sx, right? So sx equals to ux dx. I mean, let's say subject to dx tx or time x, অথবা time x and time y, they are the same, right? Time x equals to sx divided by ux. What is displacement x? Displacement x is fx. I don't know. I have to calculate what is the initial velocity of the ux. That's 30. So that sx divided by 30. That is one equation. Are we clear? Okay. For y, however, if I say sy equals to say uy dy plus 0, because y and জন্য acceleration কতটুকু 0. Why? Because it is also traveling at a constant velocity. Constant velocity means there is no acceleration. So acceleration is 0. Now, এখানে যদি আমি dy like subject করি, dy equals to sy divided by uy. So what is sy? Sy will come up as sx minus 50 and uy initially 20 meters per second. তাহলে tx এবং ty দুটো যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা এই sx by 30 এবং sx minus 50 by 20 এই দুটো কি করতে পারি? সেম দেখাইতে পারি। এবার আমরা এটাই করব রাইট সাইডে, অর্থাৎ as equation 1 equals equation 2, আমরা এটা ধারণাটা লিখে দিতে পারি যে sx divided by 30 equals to sx minus 50 divided by 20. 20 sx equals to 30 sx minus 1500. 10 sx equals to 1500. So sx equals to 1500 divided by 10 is 150 meters. So that is the displacement of the car x in that direction. So the displacement of the y কি হতো? Say 120 minus 50. So এটা কতটুকু distance travel করবে? 70 meters. Now, এটা আমরা how science works, এটা একটা বেসিক ফর্মুলা থেকে করে ফেলতে পারি। আমরা বের করে ফেলতে পারি ইনিশিয়াল, রাইট? কি রকম ভাবে? আমরা অ্যানসার পেয়েছি 150 মিটার। এবার আমরা চেক করব লজিক্যালি, যেটা আইমান ফার্স্ট দিনেই করেছিল, তাই না? আইমান কিরকম ভাবে করছিল? আইমান বলতেছিল যে এটা যদি এখানে যে ভ্যালুস গুলো দেয়া আছে, রাইট? ওকে, ঠিক আছে। ওকে, আমরা কি বের করলাম? আমরা কি টাইম বের করব? ডিসপ্লেসমেন্ট বের করছি। ডিসপ্লেসমেন্ট বের করলে টাইম তাহলে কত আসবে? 150 divided by 30 which is 5 seconds. Is so last পার্টটা এখানে শো করলাম না। সো ও যেটা বলতেছিল, যদি আমি এখানে 5 সেকেন্ড বসাই তাহলে কি দাঁড়ায়? এটার ডিসপ্লেসমেন্ট দাঁড়ায় 150 আর এটার ডিসপ্লেসমেন্ট দাঁড়ায় হচ্ছে 100. 100 plus 150 and this one's displacement is 150. তো তাদের ডিসপ্লেসমেন্টটা তো একটা টাইম পর দুইজনের কি হলো? সেমই হলো, অর্থাৎ তারা একটা পার্টিকুলার পজিশনে ইভেন্চুয়ালি পৌঁছালো। তো এইভাবে আমরা ভ্যালু বসাই দিয়ে ডিরেক্টলি ক্যালকুলেট করতে পারি। নাও দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন যেখানে আমাদের অনেকগুলো স্টেপস আছে, বাট দিস আর অল ইজি স্টেপস। ম্যাথস আমরা যারা পড়েছি আমরা জানি যে দিস আর অল স্টেপস অফ রিপিটিশনস এন্ড ভেরি ইজি। চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনটাতে। পড়ো তো তানভীর। বলেছে কনস্ট্যান্ট রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট অন অ্যান অবজেক্ট। কনস্ট্যান্ট রেজাল্টেন্ট ফোর্স যদি একটা অবজেক্টের ক্ষেত্রে কাজ করে,
এবং আমরা এখানে মোমেন্টাম এবং টাইমের গ্রাফটা যদি দেখি, আমরা প্রথমত সবার আগে আমাদের যেটা করতে হবে যে এখানে আমরা মোমেন্টামটাকে কিভাবে লিঙ্ক করব। আমি আগের কোশ্চেনটাকে ইরেজ করে দিচ্ছি সবাই। resultant force এবং momentum নিয়ে এখানে they gave a graph of T and T. So if I get a gradient here, if I get a gradient আমি কি বলতে পারবেন? It is change in momentum divided by change in time. It's rate of change in momentum. Rate of change in momentum is the resultant force F. So if I get the gradient, that should be resultant force. Now, what the question is? আমি যদি এবার একটু কোশ্চেনের দিকে রিটার্ন করি, কোশ্চেন আমাদেরকে বলতেছে a constant resultant force. তো constant resultant force মানে এটা একটা constant gradient থাকতে হবে, রাইট? তাহলে আমরা যদি দেখি as per our understanding কোন গ্রাফটাতে constant gradient আছে, গ্রাফ সি এন্ড গ্রাফ ডি। গ্রাফ সি এন্ড ডি দুটোই constant gradient, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ। না, তারপর তারা বলতেছে on an object in the direction of the object velocity, অর্থাৎ অবজেক্টের ভেলোসিটি যেদিকে আছে ফোর্সটা সেম দিকে কাজ করতেছে। তার মানে কি ফোর্সটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? পজিটিভ। সো ফোর্সটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমার গ্রেডিয়েন্টটাও পজিটিভ, তাহলে কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার? সি। ক্লিয়ার? যাওয়াটা ক্লিয়ার? আজকে থেকে যেটা ক্লিয়ার হবে এটা একদম ক্লিয়ার করে নিবা। ক্লিয়ার মানে ক্লিয়ার। এই রিলেটেড যত কোশ্চেন আসবে এটা আমি পারবো, অন্য কোশ্চেন আসলে মেবি আমি আটকাবো, বাট এই রিলেটেড কোশ্চেন আসলে এটা আমি পারবো। এই কোশ্চেন ক্লিয়ার মানে ক্লিয়ার, এটা আমি করছি, শেষ। ওকে, নেক্সট নাম্বার 3 পড়ো। A ball of mass 560 kilograms is traveling horizontally at speed 20 meters per second. It collides with a wall and revolves with a speed of 50 meters per second along its horizontal path. The ball is in contact with the wall for a time of 1 millimeter per 1 millisecond. Time is milliseconds. It's not meters second. What is the average force exerted by the ball on the ওকে, সো প্রথমত আমাদেরকে আমি যেটা আপনাদের বারবার বলি, যে কোনো ধরনের ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে সবার আগে দেখবেন কি কি দেয়া আছে। কি দেয়া আছে এখানে? ম্যাস, horizontal speed of this initial velocity, তারপর rebounds with a speed of 15 final velocity, and time of contact t. Then what they ask? The average force. What's the equation? O level question. F equals to mv minus mu divided by t, or m into v minus c by t. তাহলে আমার এখানে m এর ভ্যালু কত? 0.16, v কত? -15। ওকে, অর লেটস সে v টাকে আপনি পজিটিভ ধরেন 15, তাহলে -20, অর্থাৎ 15 প্লাস 20 হচ্ছে ইভেন্চুয়ালি উপরের দিকে। আর নিচের টাইম কত? 1 millisecond, which is 0.001 seconds. Now you put all those values, you get the answer. That's it. এটা ভুল হলো কেন বলেন? এটা অনেকের ভুল হয়েছে না? কেন আপনার ভুল হয়েছে? আচ্ছা, আপনার ভুল হয়েছে? হয়নি। আপনার ভুল হয়েছে? আপনার হয়েছে? হয়েছে। তাহলে এটা কেন ভুল হলো? এটা তো পারা উচিত, তাই না? ওকে, পরের কোশ্চেনে যাব। আমি কি এটা রেকর্ড একটু দেখাবো? আচ্ছা, শর্টলি একটু দেখাই, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ রেকর্ডিং। আমার এখানে যে ভ্যালুস গুলো দেওয়া ছিল, কি কি দেওয়া আছে বলুন তো? ম্যাস 0.16 kg, then initial velocity is 20 meters per second, final velocity 50 meters per second. Active positive একটা নেগেটিভ করলেও কিন্তু যাচ্ছি। Time of contact 1 milliseconds. They told you to ask the resultant force acting on, right? So definitely সবকিছু থেকে আমরা ইজিলি বুঝতেছি that's m into v minus u divided by t, that is the equation. 0.16 kg is the mass. Final velocity একটা মাইনাস আর একটা, তার মানে আমি যদি এটাকে পজিটিভ ধরি তাহলে এই ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, বিকজ দ্য অপোজিট ডিরেকশন দে আর রিভার্স, so 15 minus -20 divided by time is 1 millisecond, which is equivalent to 0.001 seconds. 0.001 seconds. So straightforward calculate করলে আপনাদের आंसर আসবে কোনটা? 56,100 5600। ঠিক আছে, যাওয়ার রেকর্ডটা এরপর বাসায় গিয়ে একবার দেখে নিন। আমি কন্টিনিউ করতেছি পরের কোশ্চেনটাতে।
পরের কোশ্চেন কি বলে দেখে নিই। কোশ্চেন নাম্বার 4 আইমান পড়ে ফেলে। বলছে an object falls from a tall building. The graph shows the velocity of the object changes with time t. So আপনারা দেখেন ইনিশিয়ালি এই ভেলোসিটি টাইম গ্রাফে কি বের করতে বলেছে বাবা? অ্যাক্সিলারেশন। তো যদি অ্যাক্সিলারেশন বের করতে বলে, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফে আমরা অ্যাক্সিলারেশন কেমনে পাই? আমরা কিন্তু যখন গ্রাফ স্টাডি করেছি বারবার বলেছি we need to focus on only two things. One is the gradient, another one is the area under the graph. So velocity time graph দুটোই ইফেক্টিভ জিনিস। এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ যেটা আমাকে ডিসটেন্স ট্রাভেল দিবে, গ্রেডিয়েন্ট যেটা আমাকে অ্যাক্সিলারেশন দিবে। সো আমরা যদি এই velocity time graph টা দেখি, initially the gradient was maximum, then gradient decreases, then at z the gradient is 0. তার মানে কি y acceleration আগের চেয়ে 0 এর চেয়ে একটু কমা শুরু করছে, and z এ এসে বা z তে এসে গ্রেডিয়েন্টটা অলমোস্ট 0। তাহলে গ্রেডিয়েন্ট 0 হলে কি 0? অ্যাক্সিলারেশন 0। তাহলে কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হওয়া উচিত? বি, অর্থাৎ বি অর ডি? বি। কেন এখানে ডিক্রিজিং বলতেছি আমরা? বিকজ গ্রেডিয়েন্ট ইজ ডিক্রিজিং। সো গ্রেডিয়েন্ট যদি ডিক্রিজিং হয় তাহলে হোয়াট ইজ ডিক্রিজিং? অ্যাক্সিলারেশন। বিকজ অ্যাক্সিলারেশন ডিক্রিজিং বলেই এখানে এসে কি হচ্ছে, তার ভেলোসিটিটা ইভেন্চুয়ালি, অ্যাক্সিলারেশনটা ইভেন্চুয়ালি 0 হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ অবজেক্ট কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে রিচ করতেছে। দ্যাটস ওয়াই the correct answer for question number 4 is B. ক্লিয়ার? এটা অনেকে ভুল করছেন, তো এটাও তো ভুল করা উচিত হয় নাই, তাই না আম্মাজান? ও লেভেলের ডিসকাশন এটা। সামনে আগাবো। এইটা ছিল সবচেয়ে ইজি পার্ট। অনেকে এটার ইয়েটা ধরতে পারেন নাই, একটু আগে আমি বলতেছিলাম আপনাদেরকে। অনেকেই যেটা করে প্রথমত হচ্ছে এটা মার্ক লুজ করার মতো কোনো কোয়েশ্চেন না। যেটা হতে পারে অনেকে এটা টাইম বেশি নিয়ে এটা সলভ করে, অনেকে টাইম কম নিয়ে এটা সলভ করে। এখন ধরো আইমান মাহাদি, ও যেটা বুঝে, ও মনে করছে যে ইলাস্টিক সলিউশন মানে হচ্ছে মোমেন্টাম কনসেপ্ট। এখন ও লাস্ট কোশ্চেনটাতে পাঠায় লিখছে যে টোটাল মোমেন্টাম বিফোর ইকুয়ালস টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার। দ্যাটস দি কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম। এটার সাথে ইলাস্টিক ইনইলাস্টিক কলিশনের কোনো সম্পর্ক নাই। একটা ইনইলাস্টিক কলিশনের মোমেন্টাম কনজার্ভড হয়, বাট কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভ হলো তখন এটাকে আমরা কি বলি? ইলাস্টিক কলিশন। তো ওইটা লিংক করতে হবে। তো এখানে বলেছে কোনটা ইলাস্টিক কলিশন না, রাইট? which collision is not elastic. তাহলে এখানে আয়মান মাহাদি যেটা করবে, ও যেহেতু জিনিসটা ভুলে গেছে, ওর মাথায় এতটুকু পড়া উচিত ছিল যে ও সবগুলোর কাইনেটিক এনার্জি বিফোর, কাইনেটিক এনার্জি আফটার ক্যালকুলেট করবে এই এই 8টা কম্বিনেশনে। করার পরে দেখবে যে কোন পেয়ার গুলো ম্যাচ করে, যেগুলো ম্যাচ করে তারা আমার কারেক্ট অ্যান্সার। আর যেটা ম্যাচ করে না এটা হলো এই কোশ্চেনের অ্যান্সার, ইট ইজ নট ইলাস্টিক, রাইট? আর যদি কেউ স্মার্টলি এটাকে চিন্তা করে তাহলে সে কিভাবে চিন্তা করে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? তো আমরা কি জানি যে এই কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভড হওয়ার জন্য দ্যার ইজ আ ইকুয়েশন টু কম্পেয়ার। হোয়াটস দ্যাট? এটাকে আমরা বলি u1 minus u2 equals to v2 minus v1। তো যদি এই ফর্মুলাটা আমরা এখানে একটু বসাই, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি তো যে এটা দিয়ে আমরা কত দ্রুত এটা করতে পারি। সো this one velocity, এটাকে যদি আমরা বলি u1, this is u2, this one is v1, this one is v2, correct baba? I am clear? So what is u1? 4, u2 1, তাহলে 4 minus 1 কত? 3, আর v2 কত? 5, v1 কত? 2, তাহলে 5 minus 2 কত? 3, 3 3 ম্যাচ। তার মানে কি এটা কি ইলাস্টিক কলিশন? I am clear? ক্লিয়ার? মুখ দিয়ে কথা বলো, মাথা জাগাবা না, বলো ইয়েস। ক্লিয়ার বাবা? সেকেন্ডটা u1 6, u2 3, so 6 minus 3, v2 7 minus 4 কত? 3, again elastic collision. Clear? Iman? Good. C, u1 8, u2 2, 8 minus 2 is 6, আর 8 v2 minus v1 5, তাহলে 8 minus 5 কত? 3, তাহলে একদিকে 6 একদিকে 5, হলো? হলো না, তো this is not an elastic collision. Number D, u1 10, u2 4, 10 minus 4 কত? 6, আর v2 কত এখানে? 12, v1 কত? 6,
তাহলে ডিফারেন্স কত 6, তাহলে 6 6 ইজ দ্যাট ইলাস্টিক কোলিশন। দ্যাটস ইট। জামাটা ক্লিয়ার? সো আমাকে জাস্ট এই ফর্মুলাটা লাইক আপনাদেরকে আমি অনেকবার এই স্টেটমেন্টটা রিপিট করিয়েছি, নিজেও ক্লাসে পড়িয়েছি। The relative speed of approach equals to relative speed of separation. এটা কার জন্য করেন? ইলাস্টিক কোলিশন। তাহলে ইলাস্টিক কোলিশনের ক্ষেত্রে রিলেটিভ অ্যাপ্রোচ মানে u1 u2 ইকুয়েশন লাগাইছি, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু v2 u1। এটার ইকুয়েশনটা লিখেছি পুরোটা। তাহলে এই ফর্মুলাটাতে সেখানে লিংক করলেই হয়ে যেত। নোটস নেন, রেড পেন দিয়ে নোটস নেন, আর বাসায় গিয়ে নোটস নিয়ে নিন। ক্লিয়ার আইমান? ওকে, বাসায় গিয়ে অবশ্যই সবাই নোটস নেবেন, বিকজ আমরা তো এটা রেকর্ড করতেছি, নোটস নেওয়ার টাইম আপনাদেরকে দিচ্ছি না আপাতত। নাম্বার 6 আজমাইল পড়ো। ওকে, সো দেখেন এখানে আমি টেক্সট হিসেবে দেখাচ্ছি, নতুন করে এখানে করে দেখাচ্ছি না। প্রথমত হচ্ছে আমি অবজেক্টকে উপরের দিকে ছুড়ে মারলাম, তাহলে ম্যাক্সিমাম হাইটে গিয়ে তার ভেলোসিটি কত হবে? 0। ভেরি গুড। তারপর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কততে আছে? 5.6। তারপর এটার অ্যাক্সিলারেশন কেমন হবে? রাইট, অ্যাক্সিলারেশন ইজ গোইং টু বি 9.81। 9.81 পজিটিভ আর নেগেটিভ? মাইনাস 9.81। তাহলে টাইম দেয়া আছে কি কতক্ষণ সময় ধরে সে অ্যাক্সিলারেট করবে? না। তাহলে একটাই ইকুয়েশন আছে টাইম ছাড়া, এই ইকুয়েশনটা আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন? v স্কয়ার ইকুয়ালস টু u স্কয়ার প্লাস 2s। তাহলে u স্কয়ার ইকুয়ালস টু দাঁড়াচ্ছে মাইনাস 2s। তাহলে আপনি এখানে আননোন কোনটা আপনার? s। তাহলে s ইকুয়ালস টু সাবজেক্ট কি দাঁড়াচ্ছে? মাইনাস u স্কয়ার, রাইট অর রং? মাইনাস u স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2a, রাইট অর রং? রাইট, u স্কয়ার ইকুয়ালস টু 2as, তার মানে কি মাইনাস u স্কয়ার ইকুয়ালস টু না 2s। এখন আপনি যদি এখানে ভ্যালুগুলো বসায় দেন, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন যে হোয়াট ইজ দি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ভ্যালু মাইনাস, আর এদিকে আছে কি 5.6 হোল স্কয়ার। তো 5.6 হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই কত আছে? 2a। 2 ইনটু 2 ইনটু মাইনাস 9.81, 9.81। তাহলে আপনি যদি এখানে মাইনাস সাইন গুলোকে এলিমিনেট করে দেন আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন থেকে, it just 5.6 স্কয়ার ডিভাইড বাই 2 ইনটু 9.81 কত দেখায়? 1.6 আসা উচিত, দেখেন তো 1.6 meters আপনাদের অ্যান্সার আসা উচিত। সো ডিসপ্লেসমেন্ট from that particular position in upward direction is 1.6। আপনি কি এটা বের করতে বলছেন নাকি বের করতে বলছে গ্রাউন্ড থেকে? কত? গ্রাউন্ড থেকে। তো শো দ্যাট দ্য বল রিচেস আ ম্যাক্সিমাম হাইট অ্যাবভ দি গ্রাউন্ড। তাহলে গ্রাউন্ড থেকে কতটুকু দূরে সে? হাত থেকে যদি এদিকে 1.6 হয়, গ্রাউন্ড থেকে যদি তার হাতটা 3.1 হয়, এই দুটোকে যোগ করলে ইজ সিম্পলি 4.7 মিটার। ক্লিয়ার? পারা উচিত ছিল যারা। আচ্ছা, এটাকে আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ড্রয়িংটাকে। চলে যাচ্ছি পরের অ্যাসপেক্টটাতে। দ্য ম্যান ডাজ নট ক্যাচ দ্য বল অ্যাজ ইট ফলস। অর্থাৎ যখন সে পড়তেছে বলটাকে সে কি করে নাই? ধরে নাই ইচ্ছা করে। আচ্ছা, বলটাকে সে কেন ধরলো না এটা পরের আলোচনা। ক্যালকুলেট দি টাইম টেকেন ফর দ্য বল টু ফল ফ্রম ইটস ম্যাক্সিমাম হাইট টু দি গ্রাউন্ড। এবার এইখানে হচ্ছে আপনারা অনেকেই সহজ মিস্টেক করে ফেলছেন। কেমন সহজ মিস্টেক করে ফেলছেন একটু বোঝার চেষ্টা করি। একটা অবজেক্ট যখন ম্যাক্সিমাম হাইট থেকে পড়া শুরু করে, রাইট, ওই ম্যাক্সিমাম হাইটে তার ভেলোসিটি কত? 0। So that is the initial velocity now, 0. Clear? What is the final velocity as it hits the ground? Do you know? No. So final velocity আমরা জানি না। ফাইনাল ভেলোসিটি জানি না মানে এইখানে আমরা কনক্লুশন ড্র করতেছি which equation to be used. Which equation? ফাইনাল ভেলোসিটি ছাড়া একটা ইকুয়েশন আছে, কোনটা? s equals to ud plus half a square. ভেরি গুড, তাহলে আমরা ওই ইকুয়েশন ইউজ করব। তাহলে ইকুয়েশন ফিক্সড হয়ে গেল। এবার আমরা আসি আর কি কি দেয়া আছে। অ্যাক্সিলারেশন কত হবে? 9.81, রাইট, 9.81। তারপর টাইমের ভ্যালু কতটুকু জানি আমরা? জানি না। ডিসপ্লেসমেন্ট জানি? জানি, এই যে একটু আগে বের করছি 4.7 মিটার। তাহলে দেখেন এই সবগুলো দেওয়া থাকলে s equals to ut plus half a square এর আপনার
আর কোনো বাধা নাই to calculate what they have asked for, which is the time. Now you write the equation. আমি যদি একটু শর্টলি এটা দেখাই, দেখেন ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াচ্ছে, s equals to ut plus half a t square, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে আপনারা এখানে u কত 0, তাহলে ওগুলো পাল্টাই হয়ে যাচ্ছে 0। আপনি t কে যদি সাবস্টিটিউট করেন, t equals to s divided by a square root. The square root of 2 times displacement হলো 4.7 meters and acceleration হলো 9.8। কত? দেখেন মার্ক স্কিম দেখে বলি আপনাদের এত টাইম সেভ করি আর কি। হ্যাঁ, মার্ক স্কিম কি বলছে দেখ, মার্ক স্কিমটা একবারও দেখাইলাম না এখন। 0.98 0.98 seconds. This is the correct answer. Clear? আচ্ছা, সামনে চলে যাচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার সি তে। আজমাইন করে ফেলেন। এখানে মোটামুটি আপনারা ফুল মার্কস একজন পাইছেন বা কেউ পান নাই, এরকম হাইলি লাইকলি কেউ পান নাই এই কোশ্চেনটা। কেন পান নাই এটা একটু এক্সপ্লেন করে চলেন। আবার যান কোশ্চেন পড়েন পড়েন পড়েন। তো এখানে যেহেতু এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই, আপনি আমাকে বলুন তো যে অ্যাক্সিলারেশন কি কনস্ট্যান্ট নাকি অ্যাক্সিলারেশন কি? প্রথম যে আলোচনাটা আপনাদের প্রয়োজন, ইটস আ ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ, রাইট? ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ এর অর্থই হচ্ছে যে আপনি কোন ভেলোসিটিতে শুরু করবেন, কোন ভেলোসিটিতে শেষ করবেন, আপনার অ্যাক্সিলারেশনটা কেমন, অর্থাৎ ভ্যারিয়েশনটা কেমন হবে, রাইট? সো আপনি একটা অবজেক্টকে উপরের দিকে ছুড়ে মারলেন, সে একটা অ্যাক্সিলারেশন এক্সপেরিয়েন্স করলো, এই অবজেক্টটা আবার নিচের দিকে পড়তেছে, টুয়ার্ডস দি অ্যাক্সিলারেশন ইজ সেম অর ডিফারেন্ট? সেম। তাহলে আপনাদের গ্রেডিয়েন্ট দুইটা কেমন? এবার আপনার কোশ্চেনে যাই, আপনার অ্যান্সার কি ছিল? ফাঁকা কেন? আপনার গ্রেডিয়েন্ট তিনটা কেন? আপনার গ্রেডিয়েন্ট তিন না, আপনার গ্রেডিয়েন্ট অনেকগুলো। Why the gradient is increasing, then it becomes zero, then it decreases. আপনি প্রপোর্শন এটা। Why that there is decrease of gradient? বলেন। যদি গ্রেডিয়েন্ট কনস্ট্যান্টই হয়, বিকজ একটা অবজেক্ট তার কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন এখানে কেন থাকবে না? Because it is going against gravity only and it is going with the gravity only. There is no air resistance, so there is no way to decelerate. There is no way, I mean, no way to decelerate বলতে বোঝাচ্ছে যখন পড়বে তার ডিসেলারেশন কোনো নেই, অপশন নাই, অথবা যখন উঠবে তার ডিসেলারেশনের ভ্যালু চেঞ্জ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, রাইট? Only one factor affecting the movement of the object is the gravity, and the gravitational acceleration is 9.81. তাহলে পুরোটা জুড়ে আপনার গ্রেডিয়েন্ট কি? সেম। এবার দিস ইজ দি ফার্স্ট থিং, সো গ্রেডিয়েন্ট হ্যাজ টু বি সেম। তাহলে গ্রেডিয়েন্টটা শুরু কোথায় হবে, শেষ কোথায় হবে, এটা হচ্ছে পরের আলোচনা। আপনি যখন একটা অবজেক্টকে একটা সার্টেন ভেলোসিটি থেকে শুরু করলেন, ছুড়ে মারলেন, এই ভেলোসিটিটা কি জিরো আর জিরো টাইম? তাহলে আপনার আপনার গ্রেডিয়েন্টটা জিরো থেকে কেন শুরু হয়েছে? আপনার গ্রাফটা কেন জিরো থেকে শুরু হয়েছে এক্সপ্লেন করেন। অবজেক্টটাতে ছুড়ে মারছেন 5.6 ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বলেই তো দিল, তার মানে আপনার ওকে ফাইন, হোল্ড অন, তাহলে একটা ভেলোসিটি থেকে শুরু করতে হবে, ইট হ্যাজ টু বি আ পজিটিভ ভেলোসিটি। যখন আপনি বলটাকে ধরবেন না, বলটাকে ছেড়ে দিবেন এবং বলটা আপনাকে ক্রস করে বিল্ডিং এর নিচে গিয়ে পড়বে 3.1 মিটার ফার্দার, এই ভেলোসিটি কি আপনার 5.6 এর চেয়ে বেশি হবে না কম হবে? আপনি উপরে ছুড়ে মারলেন, যখন আপনার হাত ক্রস করবে উপর থেকে নিচে নামার সময় ইট শুড বি ইকুইভ্যালেন্ট টু 5.6। আপনি হাতে ধরলেন, এটা আরো ফার্দার নিচের দিকে অ্যাক্সিলারেট করতেছে, which means its velocity has to be even more. So but it is a negative velocity because আপনি upward direction এ positive velocity ধরবে, downward direction কি negative velocity। তার মানে দেখেন the graph should be actually this, it should be a straight line, যেখানে let's say আমি একটা ভ্যালু চুজ করলাম, এখানে তারা দিয়ে দিয়েছে এটা v, যে কোনো একটা ভ্যালু নিলেন, let's say এখান থেকে একটা ভ্যালু নিলেন, নিয়ে এটা স্টার্ট করে
ডাউনওয়ার্ড গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা অর্থাৎ ডাউনওয়ার্ড নেগেটিভ ভ্যালু যে থাকবে ভেলোসিটি, এটাকে আপনি ইনিশিয়াল পজিটিভের চেয়ে বেশি বানাই দিন শেষ। আমি যদি এখানে লেভেলিং করি that initial velocity, এই initial velocity that is 5.6 and that is 0 at time t, and this is the negative velocity যেটার ভ্যালু আমরা জানি না, but it is as per my graph it is definitely more than v and it is negative with compared to v. Clear? So দেখেন এবার আমরা যদি আপনাদেরকে একটু মার্ক স্কিমের দিকে নিয়ে যাই, বা মার্ক স্কিম কি বলতেছে একটু মনোযোগ দেন। এই তিনটা মার্কসের ডিস্ট্রিবিউশন মার্ক স্কিমে কি আছে? লাইন ড্রন, আচ্ছা চল না, লাইন ড্রন ফ্রম আ নন জিরো স্পিড at t equals to 0 to a greater speed at t equals to t. Clear? নন জিরো ভ্যালু 5.6 is a zero value or non-zero? এটা জিরো থেকে শুরু হয়েছে, of course wrong. A single sloping straight line drawn from t equals to 0 to t equals to t. কেন? Because gradient is constant. Why? Because acceleration is constant. Am I clear? বাকিরা clear? Third, line starts with a positive non-zero value of v and ends with a negative non-zero value of v. That's it. So প্রথম পয়েন্ট এবং দ্বিতীয় পয়েন্টটাকে মিলাইলে পজিটিভ v আর নিচেরটা হলো নেগেটিভ মোর দ্যান v। এই হলো প্রথম এবং তৃতীয় পয়েন্ট, আর এই দুটোকে যোগ করে একটা স্ট্রেট লাইন। আচ্ছা 8 মিনিট আছে, আমরা চেষ্টা করছি আর একটু অ্যাক্সিলারেট করার, একটু সামনের দিকে আগাই যত দ্রুত শেষ করা যায়। ডি, ডি কি বলতেছে দেখেন, state what is represented by the gradient of the graph. Every one of you made the correct answer, acceleration, except for very exceptional maybe দু একজন। It is the acceleration, এটা আমরা সবাই জানি। Next বলতেছে the man now throws a second ball with the same velocity and from the same height as the first ball. The mass of the second ball is greater than that of the first ball. Assume that air resistance is still negligible. The magnitude of their acceleration. একটা হেভি অবজেক্ট, একটা লাইট অবজেক্ট, এটাকে আপনি যদি ছুড়ে মারেন, রাইট? আমরা ও লেভেলসে এই ভিডিওটা অনেকবার দেখছি যে if you generate a vacuum, then in a vacuum chamber you drop a bowling ball and a feather, they hit the ground at the same time. Why? Because acceleration of the gravity, acceleration due to gravity on an object, it doesn't depend on mass. It is the same for both. So magnitude is going to be the same. Well, magnitude same, or the initial velocity same, acceleration same. What is going to be the final velocity? It is the same. So it has to be same. চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেন। 7 মিনিট আছে, 7 মিনিট শেষ হয়ে যাবে সব, হয়ে যাবে সব। একটু ফাস্ট, আইভান পড়ার তো খুব ফাস্ট। পাক্স, so O level, what is impulse? Ft, and that is equals to what? Change in momentum, right? Ft equals to delta p. Now what they told you to calculate? They told you to calculate the force. So you need mass, you need change in velocity, and you need the time of impact. সবগুলো দেয়া আছে কিনা বলো? 0.28, mass 110, আর final velocity 0.35. What is the initial velocity of part 1? বলছে? তার কত এটা? initial 0, তাহলে ফাইনাল কত? 0.35. So that is it. চেক করে আসি মার্ক স্কিম। মার্ক স্কিম কি বলতেছে? ডেল্টা পি ইকুয়ালস টু এম ডেল্টা পি অর এফ টি ইকুয়ালস টু ডেল্টা পি, যেখানে আমার মোমেন্টাম কতটুকু? 0.039 কেজি মিটার পার সেকেন্ড। এটা হলো কার জন্য? প্রথমটার জন্য। And the same force is acting on the other one, and where the velocity, where the time is 0.28 seconds. I mean, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এটা বলা যেত, এক লাইনে করা যেত, এফ ইকুয়ালস টু ডেল্টা পি বাই টি। এটা না করে ওর আগে ডেল্টা পি বের করছে, তারপরে টি বের করছে। উই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দ্যাট। তো ডেল্টা পি কত? 0.039, আর টি কত? 0.28, ডিভাইড করলে 0.14 নিউটন। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। বলেন সব সব গ্রামকে এই যেখানে দেখবেন অন্য ইকুয়েশন রয়েছে যে আপনাকে জুলসে নিতে হচ্ছে, নিউটনে নিতে হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি জুলসে তো কনভার্ট করার জন্য আপনার ম্যাথসটা কেজি থাকতে হবে।
নিউটনে নিতে হলে আপনার ম্যাথসটা কেজিতে থাকতে হবে। তো আপনি অ্যান্সার লিখতেছেন নিউটনে আর ম্যাথস আছে গ্রামে, এটা হবে না। সো ইউ নিড টু কনভার্ট দি ম্যাথস ইনটু কিলোগ্রাম, দ্য ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড কোশ্চেনে চলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। সেকেন্ড কোশ্চেন হলো বি ওয়ান অ্যান্ড বি টু। বি ওয়ানটা ইজি ছিল, ইজিয়েস্ট যেটা আমি বলবো, বিকজ এটা আমি আপনাদেরকে অনেকবার করিয়েছি, বাট স্টিল এখানে আপনারা যারা ভুল করেছেন তাদের জন্য আজকের এই কারেকশন পার্টটা। সো কোশ্চেন দেখেই আমরা যে কনস্ট্রাক্টটা এখানে ড্র করতে পারতাম, কোশ্চেন দেখে কি আমরা কনস্ট্রাক্টটা এখানে ড্র করতে পারতাম যে এই যে পার্ট ওয়ান, তার এখানে একটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট জেনারেট হয়েছে এইটা, আর পার্ট টু তার এখানে একটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট জেনারেট হয়েছে ডাউনওয়ার্ড, which is this. Initially পার্ট ওয়ান has only the momentum, তাহলে পার্ট টু যদি কোনো ইনিশিয়াল মোমেন্টাম না থেকে থাকে, there wasn't any vertical momentum at all, right, before. Now both of them have vertical momentum now. What does that mean? The vertical momentum of part one has to be equal to vertical momentum of part two, and they has to be opposite in direction. Otherwise, there should be a resultant momentum in vertical direction. Can it be? No, because initially কোনো vertical momentum ছিল না। তাহলে initial momentum of part one এটা কি? Initial momentum of part one is nothing but right, আমি যদি part one টাকে P1 ধরি, P1, and this is sine 49, because the angle is with the horizon. That is equals to what? P2 sine what? 43, because angle is with the horizon. এই দুটো কম্পোনেন্ট সেম হবে মোমেন্টামে, দ্যাটস ইট। আর মোমেন্টাম মানে কি? মাস ইনটু ভেলোসিটি। তাহলে মাস অফ পার্ট 1 which is 110, আমি যদি একবার এখানে বসাই, 110 বলতে আমরা বোঝাচ্ছি 0.110 into its velocity. What's the velocity of পার্ট 1? এই যে 0.28, so 0.28 sin কতটুকু? 49, হ্যাঁ বাবা, 0.11, because এটার মাস তো 110 গ্রাম, কেজিতে কনভার্ট করতে হবে। কেজিতে কনভার্ট না করলে আপনার অ্যান্সার এখানে ঠিক আসবে। পরেরটার মোমেন্টাম 2 কতটুকু? 130 গ্রাম, মানে 0.13 ইনটু কত? ভি, দ্যাট ইউ ডোন্ট নো, রাইট অর রং? ইনটু ভি, এই তো, এই ভিটাই আপনার আননোন, ইনটু কত? সাইন 43। এই পুরো ইকুয়েশনে কয়টা আননোন আছে? একমাত্র আননোন হচ্ছে এটা, ভি। এটা বের করা শেষ। কত মার্কস? 4 মার্কস। একটা সেন্টেন্স লিখলে 4 মার্কস। যেই সেন্টেন্সটা, যেই রিলেটেড কোশ্চেনটা আমরা কয়েকবার সলভ করছি, এটা সলভ করি না, এটা এক্সেল কোশ্চেন, বাট এই কম্পারিজনটা, আচ্ছা ঠিক আছে, এটাও করলেন না। আরেকটা তো এখানে আসপেক্ট ছিল কি? টোটাল হরাইজন্টাল মোমেন্টাম বিফোর a collision equals total horizontal momentum after a collision. So what is the horizontal momentum before? Horizontal momentum before is P1. আমি যদি এটাকে বলি P1 before, that is what? Mass into velocity. এটা horizontal direction এ আছে, so this is exactly equal to 0.11 into কতটুকু? velocity কত initially? 0.41, 0.41. That should be equal to the horizontal component of part 1 in horizontal direction and part 2 horizontal component. তাহলে part 1 এর horizontal component কত? এই যে তার যে mass velocity কতটুকু? 0.11 into 0.28 হলো তার velocity, 0.28 velocity, এটার সাথে কত? cos 49, that's one. Second টার ইয়ে কত? কম্পোনেন্ট কি? অলমোস্ট দি সেম, 0.13 ইনটু তার যে ভেলোসিটি একটু আগে আমরা পাবো, সো যেটা আমরা বের করতে চাচ্ছি, রাইট, ভি, ইনটু কত? cos কত? 43। কোনটা এখানে আননোন? একটাই আননোন, এই এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত পুরো পার্টটাতে একটাই আননোন ফ্যাক্টর, which is this v। এছাড়া পুরো পার্টটা হচ্ছে কি আপনার নোন ভ্যালু। লেখেন আপনি ইজিলি এটা বের করতে পারবেন না। So either way you go in this way or that way, it is the same. So smart way কোনটা? উপরেরটা। জাস্ট দুটো স্টেটমেন্ট এখানে আছে, এটা না পারার, না এটা পারলেন না কেন? আচ্ছা, নেক্সট টাইম ভুল করবেন না এটা। পরেরটাতে চলে যাচ্ছি, লাস্ট পার্ট, deduce whether this was an elastic collision or not. The easiest one, total energy, kinetic energy before, total kinetic energy after, যোগ করে দিবেন। তারপর যদি দেখেন যে the same, elastic,
different in a list. That's it for today. Thank you for joining. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.